का बंद हो सवाल नहीं होगा एचजीपीसी मुड़ के देनी नहीं, बंदे खराब है नहीं दे देंगे अपना ही है। और लंघ जा मारा संसार भर में जी करोना महामारी की भयानक बीमारी ने बड़ा जोर लाया और अज भी सारे लोग बड़ी दहशत विच है। लगातार सिख संस्थावां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, होर सारियां समाज सेवी संस्थावां अपने यतन कर रही हैं कि किसी ढंग के नाल असीं इहदे विच अपना योगदान पा सकीए। मानयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने जो सारी चिंता जिहड़ी सी पार्टी विच जाहिर की ते आप इन्होंने हदायतां कीतियां कि तुसीं सारे इस पासे वाल जो कर सकते हो करो। बतौर मुख सेवा दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सब तो पहला जिहड़ा असी गुरु के लंगर भी लाते रहे, कोरोना वायरस वालियां नूं असी जाके घर घर भी पहुँचाते रहे, वैसे भी लंगर गुरु के गुरुद्वारा भी चलाए। उस तो बाद असी वैक्सीन फ्री की, सब तो पहला वैक्सीन फ्री की ते बहुत सारे लोगों के असी वैक्सीन जिहड़ी सी अमृतसर साहब दे विच घर घर दे विच लाई, कैंप ला के। उस तो बाद फिर बहुत वड्डा जिहड़ा सी जोर पै गया ते हुण हल कढ़ना सी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी हस्पताल च कोई ऑक्सीजन नहीं सी मिलती, किते कोई वेंटीलेटर नहीं सी मिलता, किते डॉक्टर नहीं सी मिलता, बीमारी ने जोर फड़ लिया। ये सारियां सलाहां तो बाद जो मैं डॉक्टर साहबाना दे नाल श्री गुरु रामदास हस्पताल के डॉक्टर साहबान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, असी डीन साहब असी सलाह की कि इसदा हल की है, क्योंकि सिलेंडर तो मिलते नहीं। फिर इक्को हल लभा कि असी कंसनट्रेटर ला के असी संगत की सेवा कर सकीए, जिहदे आप आम जी नैचुरल हवा वो ऑक्सीजन क्रिएट करके मरीज़ तक पहुँचाई जाती है। सब तो पहला आलमगीर साहब विखे गुरुद्वारा साहब असी प्रबंध किया। उस तो बाद इस महान पवित्र स्थान साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दे तख्त श्री दमदमा साहब दे आके प्रबंध किया। पर मैनू बड़ी राहत है कि इत्थे वड्डी गिनती च संगत ने फायदा लिया, बहुत सारे मरीज़ भी आए तो सब तो वड्डी जिहड़ी सुकून मिलिया कि जिहड़ा भी इत्थे आया वो ठीक हो के गया। इहदा मतलब कि जे बीमारी नूं असी पहलां जड़ तो फड़ लेंदे, जे प्राइमरी मौके ते ही फड़ लेंदे तो ये बीमारी वधनी नहीं सी। ये काम सरकार नूं पहलां करना चाहिए सीगा कि असी पहला हल वो कड्ढीए जदों जे बीमारी शुरू होंदी है, फस्ट लैवल सैकेंड लैवल, तो उस वेले फिर फस्ट एड का काम करती है कि हस्पताल में बहुता नहीं जाना पैंदा। सो वो असी जिहड़ा कीता उहदे नाल इन्ना फायदा होया। तुसीं इस इलाके च भी देखते होवोगे कि कोई जात पात नहीं पुछी जाती, कोई ऊच नीच नहीं की जाती, किसी नाल कोई वितकरा नहीं किया जाता। जिहड़ा भी कोई मरीज़ आंदा है वो भाई कन्हैये की तरह जिस तरह उन्होंने सेवा की सी उस तरह इत्थे सेवा की जाती। सो फ्री लंगर, फ्री डाइट, फ्री सारा कुछ, दवाइयाँ, डॉक्टर्स माहिर ला के इत्थे सेवा अपनी निभाई, अज भी चल रही है। उस तो बाद फिर महसूस किया गया कि हुण आपां जिहड़ी बीमारी अगे वधदी है इहनूं रोकण लई की कीता जा सकदा। पहलां असीं वैक्सीन लांदे सी, फिर टीके मुक गए, टीके कितों मिलदे नहीं सी, बड़ी मुश्किल दे नाल असीं इहदा प्रबंध किया। मैं धन्नवाद करदी हां मानयोग प्रधान साहब जी का, जिन्हां ने साडे नाल बहुत मेहनत की और आप ये सारा अरेंज करा के सानूं दिता। भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप बाय करती है, लाउंदी है, पर किसी नूं सोर्सेज पैदा करके देने, किसी नाल मदद करनी, ये भी एक बड़ी वड्डी अगवाई हुंदी है। मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करदी हां कि सानूं समय समय दे नाल अगवाई दे के ते नाल वड्डी सेवा करदे कि जिथे कंसनट्रेटर मंगा के दिते, ये दवाइयां दे प्रबंध करवा के दिते, उहदे नाल असीं अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी सी वो कामयाबी नाल निभाई। सो मैं अज भी जदों असीं फिर हरमंदर साहब दे विच पहलां विहड़े दे विच बाहर लाए इन्फॉर्मेशन ऑफिस दे कोल 1000 बंदे तो वध नूं असीं वैक्सीन करके उत्थे कैंप असीं फिर घटा के कहा भी हुण हस्पताल च लगणगे। फिर दमदमा साहब तख्त उत्ते, इस तो बाद श्री आनंदपुर साहब तख्त उत्ते। सो क्योंकि सलाह ये की गई कि वड्डे तख्तां ते पहलां लाओ, फिर वड्डे गुरुद्वारियां ते लाओ, तां जो मानवता की सेवा जिहड़ी इदां की जाए। पर ये जिहड़े इंजैक्शन है, वैक्सीन है, भावें बहुत महंगी मिल रही है, एक डोज 1050 रुपए च पैंदी है, फिर भी मानवता के भले वास्ते कि किते ये ना होवे कि कोई पीड़ित रह जाए पर इंजैक्शन लवाए ना। असी चाहते हैं कि हर एक नूं लगे। जे सरकार नहीं लाउंदी, सरकार लाउंदी भी है तो उन्होंने की किया कि लिया के इंजैक्शन महंगा भी लाउंदी है, तो फिर सब तो माड़ी गल जिहड़ी है कि वो अपने वर्करां नूं दिंदे आ कि जाके अपने अपने वर्करां नूं, पार्टी के वर्करां नूं ला दो।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਦਰਦਮਈ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਛ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਲੁੰਦਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, 90 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਕਰੀ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਢਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹੀ ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਅੱਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ
ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1060 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 1500 ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1700 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ 1500 2000 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਗਰ 700 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੀ 1 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 80,000 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 35,000 ਵੈਕਸੀਨ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਪਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ SGPC ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 10 ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ SGPC ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ 30 ਗੁਣਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14,000
ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 25,000 5-5 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮਗਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਫ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ, ਝੂਠ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆ ਖੁੱਲਾ ਚੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਆਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 20-20 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1.5-2-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 400 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ
ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ 100 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਵਾੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੈਠੇ ਬੀਤੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਊਸ ਕੰਡੈਮ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਜੋ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਪ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਹ ਹੈ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।